పాకిస్తాన్తో చర్చలంటూ ఉంటే ఉగ్రవాదం పీఓకే పైనేనని అన్నారు ప్రధాని మోదీ. తమపై దాడి చేస్తే ఏం జరుగుతుందో ఆ దేశానికి తెలిసొచ్చేలా చేశామన్నారు. దొంగ దారిన తమపై దాడి చేస్తే తాము మాత్రం ధైర్యంగా పాక్ గుండెలపై దాడి చేశామన్నారు. పాక్ ఉగ్ర యూనివర్సిటీని నేలమట్టం చేశామన్నారు. అణు బాంబు బెదిరింపులకు భయపడేది లేదన్న మోదీ తోక జాడిస్తే రెట్టింపు ప్రతిఘటన ఉంటుందని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పాకిస్తాన్ అణుబాంబుల బెదిరింపులకు భారత్ సహించదన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ఆ పరిస్థితి వస్తే ఏం చేయాలో భారత్కు తెలుసన్నారు. ఆపరేషన్ సింధూర్పై తొలిసారి మాట్లాడిన ప్రధాని పాకిస్తాన్కు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। పాకిస్తాన్తో చర్చలంటూ జరిగితే ఉగ్రవాదం పీఓకే పైనే అన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. ఉగ్రవాదం చర్చలు ఒకే దారిలో నడవన్నారు. ఉగ్రవాదం వ్యాపారం ఒకే చోట ఉండవన్నారు మోదీ. भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। భారత ఆడపడుచుల జోలికి వస్తే ఏం జరుగుతుందో టెర్రరిస్టులకు తెలిసొచ్చేలా చేశామన్నారు ప్రధాని. గ్లోబల్ యూనివర్సిటీని ధ్వంసం చేశామన్నారు మోదీ. हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। భారత్ త్రివిధ దళాల దాడికి తట్టుకోలేక పాకిస్తాన్ ప్రపంచం ముందు మోకరిల్లిందన్నారు. అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని భారత్ నిలువరించేలా ప్రాధేయపడిందన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर
अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ఆపరేషన్ సింధూర్ ఆగదన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 3 రోజుల్లోనే పాక్కు గుణపాఠం చెప్తామని పాకిస్తాన్ గుండెల్లో మిసైల్ దించామన్నారు. మేడ్ ఇన్ ఇండియా వెపన్స్ వాడే టైం వచ్చిందన్నారు ప్రధాని మోదీ. భారత్ పాక్ మధ్య అణు యుద్ధాన్ని ఆపేనన్నారు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. భారత్తో తమ చర్చలు కొనసాగుతున్నాయన్నారు ట్రంప్. పాకిస్తాన్తో త్వరలోనే చర్చిస్తామన్నారు. కాల్పుల విరమణ కోసం ఇరు దేశాలపై ఒత్తిడి తెచ్చానన్నారు ట్రంప్. అణు యుద్ధం జరిగితే లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవారన్నారు ట్రంప్. యుద్ధం ఆపితేనే తమతో వాణిజ్యం కొనసాగుతుందని హెచ్చరించిన తర్వాతే రెండు దేశాలు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి అంగీకరించాయన్నారు. ఇకపై రెండు దేశాలతో వాణిజ్యం మరింత బలోపేతం చేస్తామన్నారు ట్రంప్. Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతల్ని తగ్గించేందుకు హాట్లైన్ ద్వారా డీజీఎంఓల చర్చలు జరిగాయి. ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా ఉగ్ర స్థావరాల్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని భారత రక్షణ శాఖ అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. పాక్కు గట్టిగా బదులిచ్చామంటూ ఇండియన్ ఆర్మీ రిలీజ్ చేసిన వీడియో ఆకట్టుకుంటోంది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం తర్వాత దేశ సరిహద్దుల్లో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంది. భారత్లోని 32 ఎయిర్పోర్ట్లు తెరుచుకున్నాయి. రాకపోకలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. భారత్ పాకిస్తాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు ఇరు దేశాల డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్ అధికారుల చర్చలు ముగిశాయి. హాట్ లైన్ లో జరిగిన చర్చల్లో భారత డీజీఎంఓ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్ ఘాయ్, పాకిస్తాన్ డీజీఎంఓ మేజర్ జనరల్ కాషిఫ్ చౌదరి పాల్గొన్నారు. కాల్పుల విరమణ కొనసాగింపు, ఉద్రిక్తతల తగ్గింపు వంటి అంశాలపై చర్చించారు. పహల్గామ్ దాడి, ఆపరేషన్ సింధూర్, పాక్ సైన్యం కవ్వింపులు వంటి పరిణామాలతో రెండు దేశాల నడుమ ఉద్రిక్తతలు తీవ్ర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ నెల 10న ఇరు దేశాలు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. ఆపరేషన్ సింధూరులో భాగంగా ఈ నెల 7న జరిపిన దాడుల్లో ఉగ్రస్థావరాలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని రక్షణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఉగ్రవాదం, ఉగ్రవాదులపైనే తమ పోరని ఆపరేషన్ సింధూర్పై మీడియా సమావేశంలో చెప్పారు. పాక్పై దాడుల వీడియోలను అధికారులు ప్రదర్శించారు. స్వదేశీ టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన ఆకాశ్ క్షిపణులతో పాక్ మిసైళ్లను కూల్చామని ప్రకటించారు భారత డీజీఎంఓ అధికారులు. చైనా తయారు చేసిన PL-15 మిసైళ్లను ఆకాశ్ నేలమట్టం చేసిందని ఆధారాలతో సహా చూపించారు. దీంతో పాటు పాకిస్తాన్కు చెందిన మిరాజ్ యుద్ధ విమానాన్ని నేలమట్టం చేశామన్నారు. But these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Is a probable enemy PL-15 missile which is of Chinese origin. This missile has missed its target and you can see the pieces now which are available with us. పాక్లోని కిరాణా హిల్స్ ను భారత సైన్యం లక్ష్యంగా చేసుకోలేదని ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ AK భారతి చెప్పారు. పాక్లోని అణుస్థావరాన్ని భారత్ లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని తోసిపుచ్చారు. ఆపరేషన్ సింధూర్పై త్రివిధ దళాల అధికారులు నిర్వహించిన సమావేశంలో ఈ అసత్య ప్రచారంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. పాకిస్తాన్ POKలోని ఉగ్రస్థావరాలే లక్ష్యంగా తమ దాడులు జరిగాయన్నారు రక్షణ శాఖ అధికారులు. పాక్ ఆటలు సాగనివ్వలేదని, పాక్లోని నూర్ ఖాన్, రహీం యార్ ఖాన్ ఎయిర్ బేస్లపై దాడి చేశామని ప్రకటించారు రక్షణ శాఖ అధికారులు. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills? Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. We've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday.
ఆపరేషన్ సింధూర్తో గగనతలంలో శత్రువును దెబ్బకొట్టామంటూ భారత సైన్యం వీడియో షేర్ చేసింది. గగనతలంలో శత్రువును నాశనం చేస్తామంటూ క్యాప్షన్ పెట్టి సోషల్ మీడియాలో వీడియో విడుదల చేసింది. పాక్ మిరాజ్ ఫైటర్ జెట్ ని కూల్చివేసినట్లు వీడియోలో చూపించింది. This is the strike on the Noor Khan Air Base. This is the aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. ఉదయం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ త్రివిధ దళాధిపతులతో ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో త్రివిధ దళాధిపతులు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అనిల్ చౌహాన్, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, పలువురు సైనిక అధికారులు పాల్గొన్నారు. భారత్ పాక్ పరస్పర చర్చల తర్వాత కాల్పుల విరమణ ప్రకటించడం, ఆ తర్వాత దాన్ని పాక్ ఉల్లంఘించడం మొదలైన విషయాల్లో హాట్ లైన్ లో భారత్ పాక్ మధ్య కీలక చర్చలు జరగనున్న వేళ ఈ సమావేశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. భారత్లోని 32 ఎయిర్పోర్ట్లు తెరుచుకున్నాయి. రాకపోకలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలతో గత వారం ఉత్తర పశ్చిమ భారత్లో విమాన సర్వీసులు నిలిపివేశారు. ఈ నెల 15 వరకు ఈ విమానాశ్రయాలను మూసివేయాలని భావించారు. అయితే ఇరు దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదరడం, పరిస్థితులు మెరుగవడంతో ఎయిర్పోర్ట్లు ఓపెన్ చేశారు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ అధికారులు. ప్రయాణికులు తమ జర్నీని తిరిగి ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించారు. భారత్ పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లోని నియంత్రణ రేఖ వెంట ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంది. నిన్న రాత్రి ఎలాంటి కాల్పుల మోత మోగలేదని, షెల్లింగ్ జరగలేదని భారత సైన్యం అనౌన్స్ చేసింది. పహల్గామ్ ఘటన తర్వాత ఎల్ఓసి దగ్గర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. అయితే 19 రోజుల తర్వాత 11వ తేదీ రాత్రి ప్రశాంతంగా గడిచింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. సిటీ శివారు ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ వర్షం పడుతోంది. ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం పడుతోంది. వచ్చే 2 గంటల్లో మోస్తరు వర్షం పడనుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. కొన్ని రోజులుగా ఉదయం ఎండ, మధ్యాహ్నం తర్వాత వానలు కురుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం అదే పరిస్థితి కంటిన్యూ అవుతోంది. కుత్బుల్లాపూర్ పరిధిలోని షాపూర్, చింతల్, గాజుల రామారంలో వర్షం పడుతోంది. డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. అజయ్ లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. అజయ్, సిటీలో ఎక్కడెక్కడ వర్షం పడుతోంది, నెక్స్ట్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఏంటి? ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. ఈదురుగాలు, ఉరుములు మెరుపుతో కూడిన వర్షం చాలా ప్లేసెస్లో కురుస్తుంది. సెంట్రల్ హైదరాబాద్లో కొన్ని ప్లేసెస్లో చిరుజల్లులు కురుస్తుంటే మరికొన్ని ప్లేసెస్లో మాత్రం కొంతమేరకు వర్షం కురుస్తున్న సిచ్యువేషన్. ముఖ్యంగా ఇటు శివారు ప్రాంతాలకు సంబంధించి కుత్బుల్లాపూర్, జీడిమెట్లతో పాటు ఇటు సుచిత్ర, షాపూర్ వంటి ఏరియాల్లో వర్షం కురుస్తున్న సిచ్యువేషన్. దాంతోపాటు ఇటు కుకట్పల్లి, మియాపూర్ వంటి ఏరియాల్లో కూడా చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ కూడా జిహెచ్ఎంసీ లిమిట్స్లో మరొక 2 గంటల పాటు లైట్ అండ్ మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అని హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో పాటు దాదాపు గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. దాంతోపాటు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కొన్ని ప్లేసెస్లో కురుస్తుందని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా హైదరాబాద్లో వెదర్ మారిపోయింది. మనం చూస్తున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో ఉదయం అంతా కూడా హై టెంపరేచర్స్ నమోదవుతున్నాయి. సాయంత్రం అయ్యేసరికి చాలా ప్లేసెస్లో కూడా భారీ వర్షం కురుస్తున్న సిచ్యువేషన్. ప్రస్తుతం అయితే హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని ప్లేసెస్లో ఉరుములు మెరుపులు ఉన్నాయి. కొన్ని ప్లేసెస్లో చిరుజల్లులు కురుస్తున్నాయి. మరి కొన్ని ఏరియాల్లో మాత్రము కొంతమేరకు మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ పడుతున్న సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది. చాలా వరకు ప్రజల్ని కూడా అప్రమత్తం చేస్తున్నారు అధికారులు. ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 2 గంటల పాటు వెదర్ చేంజెస్ ఉంటాయి. కొంతమేరకు భారీ వర్షం కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో కురిసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి అనే హెచ్చరికలు ఆల్రెడీ వాతావరణ శాఖ జారీ చేసింది. కాబట్టి ఒకవైపు ఈదురుగాలు వీస్తున్నాయి. ఈదురుగాలకి చెట్లు నేరకొనడం కావచ్చు, విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటు జిహెచ్ఎంసీ మాన్సూన్ రెస్క్యూ టీమ్స్తో పాటు ఇటు విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు కూడా అలర్ట్ అయ్యారు. ఇప్పటికే చాలా వరకు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎవరైతే అధికారులు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా లైన్లోకి తీసుకోవడం, మానిటరింగ్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్. ఉన్నతాధికారులు మానిటరింగ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా ప్లేసెస్లో కూడా చినుకు పడితే హైదరాబాద్ నగరంలో రోడ్లపైన వర్షపు నీరు వచ్చి చేరే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్ ఆల్రెడీ అధికారుల దృష్టిలో ఉంది. కాబట్టి వాటిపైన ఎక్కువగా కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ వర్షం కానీ భారీ వర్షం కురిస్తే కొంతమేరకు ఇప్పుడిప్పుడే వర్షం కొన్ని ఏరియాల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకొక 2 గంటల పాటు కూడా వెదర్ చేంజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చెప్పలేం. కాబట్టి ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా అధికారులు అప్రమత్తమైన సిచ్యువేషన్ ఉంది. ప్రజలు కూడా అనవసరంగా బయటికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 9:30 అవుతుంది. కాబట్టి ఇంకొక 2 అవర్స్ వరకు, అంటే 11:30, 12 వరకు, అంటే మిడ్ నైట్ వరకు కూడా వాతావరణంలో మార్పులు ఉంటాయని ఆల్రెడీ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కాబట్టి కొంతమేరకు వర్షాలు కురిసినప్పుడు ప్రజలు ఎక్కడైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో
పడుతుంటారో అలాంటి ప్లేసెస్లో ఎక్కువగా అధికారులు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. ఇటు జిహెచ్ఎంసీతో పాటు ఇటు విద్యుత్ శాఖ, దాంతోపాటు పోలీసులకు సంబంధించి ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా ఆల్రెడీ రోడ్లపైన డిప్లాయ్ అయిపోయారు. కొన్ని ప్లేసెస్లో వర్షం పడితే రోడ్లపై వర్షపు నీరు వచ్చి చేరిన క్రమంలో కొంతమేరకు వాహనాలు నిలిచిపోవడము, వాహన రాకపోకలకు కాస్త అంతరాయం ఏర్పడడంతో పాటు ట్రాఫిక్ సంబంధించిన కంజెషన్ అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్లో ట్రాఫిక్ సంబంధించిన అధికారులు ఆల్రెడీ రంగంలోకి దిగారు. ముఖ్యంగా ఇటు సైబరాబాద్ సంబంధించి ఐక్య జంక్షన్తో పాటు ఇటు హైటెక్ సిటీ ఫ్లైఓవర్ సంబంధించిన ఏరియా, ఇటు హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ సంబంధించి మాత్రం ఈ టైంలో కూడా ముఖ్యంగా బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 1 సంబంధించి పెన్షన్ ఆఫీస్ సెంటర్ వద్ద కూడా చాలా వరకు వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది మేజర్ లైన్గా చెప్పుకోవాలి. ఇటు పంజాగుట్ట నుండి మాసప్ ట్యాంక్ మెహదీపట్నం వెళ్ళాలి అన్న, ఇటు లక్డికపూల్ నుండి పంజాగుట్ట మాసప్ ట్యాంక్ మీదుగా వెళ్ళాలి అంటే కూడా రోడ్ నెంబర్ 1 ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు. రోడ్ నెంబర్ 1తో పాటు దానికి కనెక్టివిటీగా ఇటు రోడ్ నెంబర్ 12తో పాటు 10 అండ్ 2 సంబంధించిన రోడ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కాస్త వెహికల్ సంబంధించిన మూవ్మెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకవేళ వర్షం వచ్చి వర్షపు నీరు రోడ్డు పైన చేరితే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ వెహికల్ సంబంధించిన మూవ్మెంట్ స్లో అవ్వడం తోటి దాని ఇంపాక్ట్ మొత్తం ఇతర రోడ్స్ పైన, ఇతర లైన్స్ పైన పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి వాటికి తావు లేకుండా ముందస్తుగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా అలర్ట్ అయిపోయారు. సో మొత్తానికి ఇంకొక 2 గంటల పాటు జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మాత్రము లైట్ అండ్ మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది అని ఆల్రెడీ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలనే ఒక అపీల్ మాత్రం అధికారులు చేస్తున్నారు. సౌజన్య. రైట్ అజయ్, థ్యాంక్ యూ. That's all for now. Stay tuned.